So today we are going to discuss the fourth unit of mechanics of structure subject, that is shear force and bending moment. So this particular unit is for 18 marks as per the MSBT curriculum. So let's see. Course outcome of this shear force and bending moment unit is interpret shear force and bending moment diagram for various types of beam and loading condition. So we have to able, after discussing this unit, to plot the shear force and bending moment diagram for the different loading conditions and different types of beams and support conditions. So this particular aim is or outcome of this particular unit. So let's see the unit outcomes, that is what content we have to discuss in this particular unit, or that content, after discussing that content, what outcome we have to achieve from this particular unit. So first unit outcome is interpret given types of support and loads. So we have to judge the which types of supports there are available, and out of which supports is which support is ॲप्लिकेबल फॉर विच सिच्युएशन्स, म्हणजे कोणत्या सिच्युएशनला कुठल्या टाईप्स ऑफ सपोर्ट कन्सिडर किंवा सिलेक्ट करायचं आहेत आणि कुठल्या कुठल्या टाईपचे सपोर्ट्स आहेत हे आपल्याला या युनिटचं पहिलं आउटकम आहेत. त्यानंतर सेकंड आउटकम आहेत. सेकंड आउटकम इज इंटरप्रेट विथ सिम्पल स्केच ऑफ गिवन टाईप ऑफ बीम लोड एंड कंडिशन्स रिलेव्हंट टू ॲक्च्युअल फील्ड कंडिशन्स. म्हणजे आपल्याला स्ट्रक्चरल डायग्राम, इन शॉर्ट वी हॅव टू प्रिपेअर अ स्ट्रक्चरल डायग्राम फ्रॉम द गिवन एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर. एखादं जर एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर बघितलं आपण, त्याच्यावरनं आपल्याला त्या स्ट्रक्चरचा सपोर्ट कुठल्या टाईपचा आहेत, त्याच्यावरती लोडिंग कंडिशन्स कुठली आहेत, बीम कुठल्या कुठल्या आहेत, त्यावरती हे आपल्याला याची स्ट्रक्चरल डायग्राम एक बनवता आली पाहिजेत. हे सेकंड युनिट आउटकम आहेत. थर्ड युनिट आउटकम आहेत आपलं कम्प्यूट शिअर फोर्स अँड बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम फॉर गिवन बीम अँड लोड्स. तर आपल्याला गिवन बीम आणि लोडिंग कंडिशनसाठी शिअर फोर्स आणि बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम आहेत त्या प्लॉट करायला यायला हव्यात. त्यानंतर फोर्थ युनिट आउटकम आहेत लोकेट पॉईंट ऑफ कॉन्ट्रा शिअर अँड पॉईंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर फॉर गिवन शिअर फोर्स अँड बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम. तर शिअर फोर्स आणि बेंडिंग मुवमेंट डायग्राममध्ये पॉईंट ऑफ कॉन्ट्रा शिअर आणि पॉईंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर टर्म्स असतात. त्या टर्म्स आपल्याला लोकेट करता यायला पाहिजे बीमवरती. कुठल्या पॉईंटला पॉईंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर जनरेट होते आणि कुठल्या पॉईंटला पॉईंट ऑफ कॉन्ट्रा शिअर डेव्हलप होत आहे. तर ते काय ते आपण डिटेल्स बघणार आहोत. सो फर्स्ट start from the beams. What is mean by beam? We have already known in building construction components of the structure. So it is a horizontal structural member which is normally subjected to transverse load. So beam is the horizontal structural member and which is normally subjected to which types of load comes on the beams? Transverse load. Generally taken as beam. Transverse load is taken as beam, that is the load from the slab is transferred to the beam and then beam that load transferred to the column and then column to footing and footing to foundations. So that types of action is takes place in the structure, any type of structure, especially frame structure. तर बीम हे काय आहेत? हॉरिझॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर आहेत आणि त्यावरती कुठला ट्रान्सवर्स, दॅट इज परपेंडिक्युलर लोड हा ॲक्ट होत असतो. तर या ठिकाणी तुम्ही डायग्राम बघू शकतात. हा हॉरिझॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर ॲज अ बीम अँड दिस इज द कॉलम दॅट इज व्हर्टिकल सपोर्ट ऑन दी बीम्स. सेकंड टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू दी बीम. स्पॅन ऑफ अ बीम. What is meant by span of a beam? So span is nothing but the distance between two supports of a beam is called as span of a beam. Center to center distance
between the two supports. So we have already considered this is as a beam, and this is that the vertical supports on which beam is rest, and the distance between these two supports, the center to center distance between these two supports, is called as the span of a beam. या दोन्ही सपोर्टच्या मधलं जे डिस्टन्स आहे, सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स, त्याला आपण स्पॅन ऑफ अ बीम असं म्हणतो. त्या ठिकाणी तुम्ही डायग्राममध्येही बघू शकतात. दिस इज दिस स्पॅन ऑफ द बीम. देन टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स. So generally 4 types of supports are available. So first is simple supports, then roller supports, hinge supports, and fixed supports. So we have to plot the shear force and bending moment diagram for all these supports, and the types of beam is also divide or classify according to these types of the supports. So let's see. First type of support, simple supports. This support, like masonry wall, pillar, or any other structure on which beam is simply kept, is called as simple support. The supports like masonry wall, pillar, or any other structure on which beam is simply kept is called as simple supports. तर असा सपोर्ट्स की ज्यावरती सिम्पली बीम ही प्लेस केलेली असते विदाऊट एनी कनेक्शन्स, सिम्पली फक्त आणि फक्त पुटअपवरून केप्ट केलेली असते, त्याला म्हणायचं आहेत सिम्पल सपोर्ट्स. आणि जनरली अशी कंडिशन्स कुठं बघायला भेटेल तुम्हाला? इन दी लोड बेरिंग टाईप स्ट्रक्चर. मेसनरी वॉल किंवा एखाद्या मेसनरी वॉल किंवा पिलरवरती कुठलाही बीम हा रेस्ट केलेला असेल विदाऊट एनी कनेक्शन्स, तर त्याला म्हणायचं आहेत सिम्पल सपोर्ट्स. The reactions offered by the simple supports are always vertical. तर रिॲक्शन्स ज्या डेव्हलप होत आहेत या सपोर्ट्सवरती, तर त्या ऑलवेज कशा असणार आहेत? व्हर्टिकल रिॲक्शन्स या डेव्हलप होणार आहेत. फिगरमध्ये बघू शकतात तुम्ही. दिस इज द हॉरिझॉन्टल बीम अँड दिस आर द मॅसनरी वॉल, अँड दिस टाईप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड ॲज सिम्पल सपोर्ट्स. अँड या ठिकाणी बघा तो व्हर्टिकल रिॲक्शन दाखवलेल्या त्या सपोर्ट्सला त्या व्हर्टिकल टाईपच्या रिॲक्शन डेव्हलप होतात या सिम्पल सपोर्टवर. सो नंबर ऑफ रिॲक्शन्स डेव्हलप ॲट दिस सिम्पल सपोर्ट इज 1, दॅट इज व्हर्टिकल रिॲक्शन्स. Then second type of support is roller supports. When one end of beam is supported on roller, then in such case the support is called as roller supports. जे बघा दादा, बीम ही सिम्पली रेस्ट केलेली असती, पण कुठल्या सपोर्टवरती? त्या ठिकाणी सिम्पल सपोर्टवरती फक्त आणि फक्त पिलरवरती किंवा मॅशनरी स्ट्रक्चरवरती सिम्पली केप्ट होती बीम. या ठिकाणी बघा कशावरती केप्ट आहेत ती किंवा प्लेस केलेली आहेत, तर ती रोलर सपोर्टवरती. त्या सपोर्टला खाली असे या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता तो रोलर अटॅच केलेले आहेत आणि त्या रोलरवरती हे बीम प्लेस केलेले आहेत. तर याला कुठला सपोर्ट म्हणायचं आहेत? रोलर सपोर्ट्स म्हणायचं आहेत. आणि रिॲक्शन्स बघा या ठिकाणी, नोट दॅट रिॲक्शन्स इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू दी प्लेन ऑफ दी रोलर सपोर्ट्स. सो हे रोलर सपोर्टचा जो बेस आहे त्या बेसला रिॲक्शन्स या ऑलवेज काय असणार आहेत? परपेंडिक्युलर असणार आहेत या ठिकाणी. जर समजा हा रोलर सपोर्टचा बेस जर या ठिकाणी असा इन्क्लाइंड असेल, तर रिॲक्शन जी डेव्हलप होणार आहे ती या प्लेनला परपेंडिक्युलर असणार आहेत रोलर सपोर्टच्या. आणि नंबर ऑफ रिॲक्शन्स डेव्हलप ॲट द रोलर सपोर्ट इज ऑल्सो 1. Then third, hinge support or pin supports. When one end of a beam is hinged to the supports, then in such a case the supports is called as hinge support or pin supports. तर असा सपोर्ट्स किंवा असा स्ट्रक्चरल कनेक्शन्स की जे बीम आणि सपोर्टमध्ये हिंज टाईपचं कनेक्शन असेल, तर त्याला काय म्हणायचं आहे? हिंज सपोर्ट म्हणायचं आहे. हिंज अलाउज रोटेशनल मोशन्स. हिंज सपोर्ट काय करतो? रोटेशनल मोशन्स अलाउ करतो. तुम्ही सगळ्यांनी बघितलंच असेल हिंज कनेक्शन्स आपल्या डोअरला असतं बघा. डोअर आणि डोअरची जी फ्रेम असते
तर त्या फ्रेमला दोघांचं कनेक्शन जे आपण कनेक्ट केलेलं असतं डोर आणि ती फ्रेम, त्या ठिकाणी हिंजेस प्रोव्हाइड केलेले असतात रोटेशनलसाठी. म्हणजे या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता हिंज अलाउज रोटेशनल मोशन्स. हिंज सपोर्टवरती बघा रिॲक्शन्स किती डेव्हलप होतात. दोन रिॲक्शन्स जनरली डेव्हलप होतात असतात, एक व्हर्टिकल आणि एक हॉरिझॉन्टल्स. एक्झाम्पल्स बघा या ठिकाणी हिंज सपोर्टचं काय, डोअर हिंजेस अलाउज रोटेशनल मोशन. डोअर्स हे बेस्ट एक्झाम्पल्स आहेत हिंज सपोर्टचं. त्यानंतर लास्ट 4th टाईपचं सपोर्ट्स आहेत फिक्स सपोर्ट. वेन वन एंड ऑफ बीम इज फर्मली फिक्स इन टू दी सपोर्ट्स लाईक वॉल, पिलर और एनी अदर स्ट्रक्चर, देन सच केस दी सपोर्ट्स इज कॉल्ड ॲज फिक्स सपोर्ट्स. बघा ज्यावेळेस कॉलममध्ये बीम ही फर्मली फिक्स केलेली असते त्या सपोर्टला म्हणायचं आहे फिक्स सपोर्ट्स. तर या ठिकाणी बघा हा व्हर्टिकल कॉलम आहेत आणि हॉरिझॉन्टल बीम आहेत. बीम आणि कॉलम याला फिक्स केलेलं आहेत बाय युझिंग रेन्फोर्समेंट अँड कॉन्क्रीट. सो दिस सपोर्ट्स इज कॉल्ड ॲज फिक्स सपोर्ट्स. आणि जनरली फ्रेम स्ट्रक्चरमध्ये या टाईपचे सपोर्ट्स तुम्हाला बघायला भेटतात. बीम आणि कॉलमचं जे जंक्शन्स असतं ते काय असतं, फिक्स सपोर्ट्स असतं. तर या ठिकाणी नंबर ऑफ रिॲक्शन्स बघा 3 नंबर ऑफ रिॲक्शन्स डेव्हलप होतात, एक व्हर्टिकल, एक हॉरिझॉन्टल आणि एक रोटेशनल्स. तर हे झाले टाईप्स ऑफ सपोर्ट्स. आता बघूया टाईप्स ऑफ बीम. सो टाईप्स ऑफ बीम, फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू दी टाईप्स ऑफ सपोर्ट्स. So first is simply supported beam, second is overhang beam, then third one is roller supported beam, then hinge beam, cantilever beam, fixed beam and continuous beam. These are the types of beam. In our syllabus we have to analyze only and only simply supported beam, overhang beam and cantilever beam. Only 3 types of beam in our syllabus: simply supported, overhang beam and cantilever beams. Rest of the types of beam is not in our syllabus to analysis करण्यासाठी नाही आहेत, परंतु थिअरी कंटेंट त्यांचा आपल्याला माहीत असायला हवा कोणत्या बीमला काय म्हणतात. सो दीज आर दी टाईप्स ऑफ दी बीम्स. फर्स्ट वन सिम्पली सपोर्टेड बीम. व्हेन अ बीम इज रेस्ट ऑन two simple support at the either end of a beam, then it is called as simply supported beam. मला अगोदरच सांगितलं मी सपोर्टनुसार त्या टाईपचं त्या बीमचं क्लासिफिकेशन्स केलेलं आहे. तर जी बीम ही सिम्पल सपोर्टवरती सिम्पली प्लेस केलेली असते त्याला म्हणायचं सिम्पली सपोर्टेड बीम. वेन बीम इज रेस्ट ऑन टू सिम्पल सपोर्ट्स ॲट आयदर एंड ऑफ द बीम, देन इट इज कॉल्ड ॲज सिम्पली सपोर्टेड बीम्स. तर डायग्राम बघू शकता तुम्ही. या ठिकाणी हॉरिझॉन्टल मेंबर जो आहे तो बीम आहेत आणि हे व्हर्टिकल सपोर्ट्स जे आहेत ते आहेत सिम्पल सपोर्ट्स. तर या सिम्पल सपोर्ट्सवरती आपल्याला माहिती आहे नंबर ऑफ रिॲक्शन्स किती 1 डेव्हलप होतात. सो या सिम्पल सपोर्टला ही एक रिॲक्शन्स आणि या सिम्पल सपोर्ट्सला ही एक रिॲक्शन्स. तो रिॲक्शन्सला ऑलवेज आपण R ने डिनोट करतो आणि बीमचं जे जंक्शन्स असतं जॉईंट असतं त्या जॉईंटचं जे नाव असेल ते सफिक्स असतं. सो RA इज दी रिॲक्शन्स ॲट A, RB इज द रिॲक्शन्स ॲट द B and the span of beam is center to center distance between these two supports. So RA is reaction at support A and RB is reactions at the support B. So this is the simply supported beam. Then second one is overhang beam, a beam in which some portion of a beam is extended beyond the supports is called as overhang beam. तर असे बीम की ज्या बीममध्ये सपोर्टच्या नंतर बीमचा जो पोर्शन्स आहे तो काही पोर्शन एक्सटेंड केलेला असतो, कॅन्टिलिव्हर असतो तो, तर त्याला म्हणायचं आहे ओव्हरहँग बीम. सो दीज आर दी 2 सपोर्ट्स अँड दी बियॉन्ड these supports the portion of a beam is extended or hang, so it's called as overhang beam. The third one is the roller supported beam, a beam in which one end of beam is supported on the roller support is called as
रोलर सपोर्टेड बीम. जर बीम ही रोलर सपोर्टने सपोर्ट केलेली असेल तर तिला काय म्हणायचं, तर रोलर सपोर्टेड बीम. देन hinge beam, a beam in which one end of beam is supported on the hinge supports, then it is called as hinge beam. आणि hinge सपोर्टला आपल्याला माहिती आहेत नंबर ऑफ रिॲक्शन्स टू डेव्हलप होतात. वन इज वर्टिकल अँड सेकंड वन इज हॉरिझॉन्टल. सो आर ए इज वर्टिकल रिॲक्शन अँड एच ए इज हॉरिझॉन्टल रिॲक्शन्स ॲट सपोर्ट ए. देन कॅन्टिलिव्हर बीम, when beam is fixed at one end and free at other end, then it is called as cantilever beam. सो अशी बीम की एका साईडला फिक्स सपोर्ट असेल आणि दुसऱ्या साईडला फ्री असेल, देअर वन इज नो एनी सपोर्ट ऑन दी अदर एंड. सो वन एंड इज फिक्स अँड अदर इज फ्री, इट इज कॉल्ड ॲज कॅन्टिलिव्हर बीम. अँड बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ कॅन्टिलिव्हर बीम इज बाल्कनीतली बीम जी असेल ती तुमची ओव्हरहँग बीम असते, कॅन्टिलिव्हर बीम असते, बीम ऑफ बाल्कनी. या ठिकाणी डायग्राम बघू शकता तुम्ही, हा फिक्स सपोर्ट्स आणि हा फ्री एंड. सो दिस वन इज द कॅन्टिलिव्हर बीम. देन फिक्स बीम, अ बीम हुज एंड इज फर्मली बिल्ट इन दी सपोर्ट्स लाईक वॉल, पिलर और एनी अदर स्ट्रक्चर, देन सच अ बीम इज कॉल्ड एज फिक्स बीम. ज्या बीमचे दोघंही सपोर्ट्स हा फिक्स सपोर्ट्स असतो तिला फिक्स बीम असं म्हणतो आपण. डायग्राममध्ये बघू शकता तुम्ही दोघं बोथ साईडला काय आहेत तर फिक्स सपोर्ट्स आहेत, त्या बीमला आपण फिक्स बीम म्हणतो. त्यानंतर कंटिन्युअस बीम, अ बीम विच इज सपोर्टेड ऑन मोर दॅन टू सपोर्ट्स, देन इट इज कॉल्ड ॲज कंटिन्युअस बीम. अशी बीम की दोनपेक्षा जास्त सपोर्ट्स त्या बीमला असेल तिला काय म्हणतो आपण, कंटिन्युअस बीम. तर या ठिकाणी बघू शकता तुम्ही, या ठिकाणी एक फिक्स सपोर्ट्स आहेत, या ठिकाणी रोलर सपोर्ट्स आहेत आणि फिक्स सपोर्ट्स आहेत. तर दोनपेक्षा जास्त जर सपोर्ट्स बीमला असतील तर तिला कंटिन्युअस बीम असं आपण म्हणतो. देन टाईप्स ऑफ लोड. जनरली देर आर 3 टाइप्स ऑफ लोड: concentrated load or point load, uniformly distributed load, and uniformly varying load. So in our syllabus only these 2 types of loading is given, that is concentrated or point load, and second one is uniformly distributed load. The third one, that is uniformly varying load, is not given into our iSCHEM syllabus. So in detail, types of load: concentrated load or point load, a load acting at a point on beam is called as point load. असा लोड की जसं ॲक्शन जी आहेत किंवा काय म्हणू शकतो आपण, पॉईंट ऑफ ॲक्शन जो आहे तो ॲट अ पॉईंट आहेत. कसा ॲक्ट होतो आहे तो ॲट अ पॉईंटवरती जो ॲक्ट होतो आहे तर त्याला पॉईंट लोड असं म्हणायचं किंवा कॉन्सन्ट्रेटेड लोड असं म्हणायचं. तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता पॉईंट लोड्सनी ॲक्शन्स जे आहेत ते आपण या ठिकाणी दाखवलेले आहेत टुवर्ड्स दी पॉईंट्स. याचं पॉईंट ऑफ ॲक्शन्स कसं आहे, टुवर्ड्स दी पॉईंट, एकाच पॉईंटवरती तो ॲक्ट होते त्यामुळं त्याला पॉईंट लोड असं म्हणतो आपण. देन युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड, वेन लोड इज युनिफॉर्मली स्प्रेड ओव्हर दी बीम फॉर इट्स युनिट लेंथ, देन इट इज कॉल्ड ॲज युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड. असा लोड की जो बीमवरती हा स्प्रेड झालेला असतो त्याला म्हणायचं युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड. आणि त्याची इंटेन्सिटी जी असेल ती कशी असतील, पर युनिट लेंथ असेल, म्हणजे किलो न्यूटन पर मीटर और न्यूटन पर मीटर. तर हे बघा या ठिकाणी दाखवलेलं बीम आणि हे लोडिंग जे आहेत UDL, युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड जो आहे तो या ठिकाणी स्प्रेड झालेला आहे या बीमवरती. तर आपल्याला जर या युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोडला जर पॉईंट लोडमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर काय करणार आपण, त्याचं जेवढ्या स्पॅनवरती तो स्प्रेड झालेला आहे त्या स्पॅनचं सेंटरवरती त्याचं पॉईंट ऑफ ॲक्शन्स असणार आहेत. म्हणजे हा जर टोटल स्पॅन असेल L मीटर तर या ठिकाणी बघा L/2 डिस्टन्सवरती त्याचं पॉईंट ऑफ ॲक्शन्स, हाफ स्पॅनवरती त्याचं पॉईंट ऑफ ॲक्शन्स असणार आहे. आणि त्याचं मॅग्निट्यूड ते काय असणार आहेत, इंटेन्सिटी मल्टिप्लाय बाय स्पॅन. जर हा W किलो न्यूटन पर मीटर असेल तर त्याचं इंटेन्सिटी ती झाली W किलो न्यूटन पर मीटर आणि स्पॅन L मीटर. सो W×L काय झालं, W×L न्यूटन और किलो न्यूटन्स.
असं या UDLला आपण युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोडला आपण पॉईंट लोडमध्ये कन्वर्ट करत असतो. Then the very and important terms is the shear force. The shear force at any section of a beam is the algebraic sum of all the vertical forces acting on the either side of section of a beam. So shear force म्हणजे काय असतो? The algebraic sum of त्या सर्व फोर्सेसची समेशन, वर्टिकल फोर्सेसची समेशन्स ॲक्टिंग आयदर साईड ऑफ अ सेक्शन्स ऑफ, एक तर राईट साईड और लेफ्ट साईड, एक सेक्शन्स कुठलाही कन्सिडर करायचं बीमवरती एक सेक्शन, आणि त्या सेक्शनच्या राईट साईडला किंवा लेफ्ट साईडला जे फोर्सेस असेल त्यांची समेशन्स म्हणजेच काय असणार आहे, त्या पॉईंटचा शिअर फोर्स असणार. ही झाली शिअर फोर्सची डेफिनेशन्स. साइन कन्व्हेन्शन्स आहे त्या समेशन जी करतोय आपण फोर्सेसची, त्यासाठी साइन कन्व्हेन्शन्स आहेत. या ठिकाणी बघा साइन कन्व्हेन्शन्स. जर सेक्शन XX कन्सिडर केला आपण बीमवरती आणि त्या सेक्शनच्या लेफ्ट साईडचा फोर्स जर अपवर्ड असेल तर पॉझिटिव्ह आणि राईट साईडचा फोर्स जर डाऊनवर्ड असेल तर पॉझिटिव्ह. हे साइन कन्व्हेन्शन्स आहेत. त्याच्याच रिव्हर्स हे आहेत. XX सेक्शन जर कन्सिडर केला आणि त्याच्या लेफ्ट साईडचा जर फोर्स डाऊनवर्ड असेल तर तो निगेटिव्ह आणि राईट साईडचा जर अपवर्ड असेल तर तो पॉझिटिव्ह. तर कुठलाही एक साइन कन्व्हेन्शन जरी तुमची लक्षात ठेवलं तरी सफिशियंट होईल. पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह त्याच्या रिव्हर्स. Then bending moment. The bending moment at any sections of a beam is the algebraic sum of all the moment of vertical forces acting on either side of the sections. So same shear force सारखीच definitions आहेत बघा. Bending moment at any sections of a beam is the algebraic sum of all the moment of vertical forces acting on the either side of the section. म्हणजे सेक्शनच्या एक XX सेक्शन जर आपण बीमवरती कन्सिडर केला आणि त्या सेक्शनच्या कुठल्याही एका साईडला राईट साईड किंवा लेफ्ट साईडला जे मुवमेंट्स आहेत फोर्सेसचे, वर्टिकल फोर्सेसचे मुवमेंट्स त्यांची समेशन्स करायची आहेत, ते म्हणजे काय असणार आहे तुमचं बेंडिंग मुवमेंट ॲट दॅट पॉईंट. सो साइन कन्व्हेन्शन्स आहे त्यासाठी. सॅगिंग इज पॉझिटिव्ह अँड हॉगिंग इज निगेटिव्ह. सो विथ दिस फर्स्ट वन sign convention is called sagging sign conventions. That is the section XX, and that section XX the left side movement is clockwise and right side movement is anti-clockwise. So it's positive sagging sign conventions, and reverse of that, left side force is anti-clockwise and right side is clockwise, so negative, that is Hugging sign conventions for the bending moment calculations. Then shear force diagram. What does it mean by this shear force diagram? Shear force diagram is the graphical representation of shear force at every sections of the beam. म्हणजे काय, जे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ शिअर फोर्स असतं त्याला काय म्हणायचं, शिअर फोर्स डायग्राम. The sections at which shear force diagram changes its sign is the point where shear force is zero. Hence, it is called as point of zero shear, and at this point, bending moment is maximum. The very, very important point at the point at which the shear force is zero, the point at which shear force is zero, the point is called as zero shear, and at this point the bending moment is maximum. तर काय, ज्या पॉईंटला शिअर फोर्स हा झिरो असतो त्या पॉईंटला बेंडिंग मोमेंट हा मॅक्सिमम असतो. नॉर्मली positive shear force is plotted above the baseline and negative shear force is plotted below the baseline. At the time of representing the shear force in the graphical representations,
तर डायग्राम ड्रॉ करताना बेसिक कन्सेप्ट लक्षात ठेवायचे आहेत. पॉझिटिव्ह शिअर फोर्स हा बेसलाईनच्या अबोव ड्रॉ करायचा आहेत आणि निगेटिव्ह शिअर फोर्स हा बेसलाईनच्या बिलो. देन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट ॲट एव्हरी सेक्शन्स ऑफ द. जसं की शिअर फोर्स डायग्राममध्ये काय करतोय आपण शिअर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ शिअर फोर्स, तसंच बेंडिंग मोमेंट डायग्राममध्ये काय करतोय graphical representations of the bending moment. Second point, the sections at which bending moment changes its sign with respect to baseline is called as point of contraflexure or point of inflection. At this point bending moment is zero. तर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंटमध्ये म्हणजे बेंडिंग मोमेंट डायग्राममध्ये जर शिअर बेंडिंग मोमेंट हा 0 असेल किंवा ज्या ठिकाणी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हे साईन चेंज होत असेल बेंडिंग मोमेंट डायग्रामचं पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह और निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह, तर त्या पॉईंटला काय म्हणायचं आहे पॉईंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर किंवा पॉईंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. अँड थर्ड पॉईंट इज नॉर्मली positive bending moment is plotted above the baseline and negative bending moment is plotted below the baseline, same as shear force. So okay, ही झाली बेसिक थेरी या शिअर फोर्स आणि बेंडिंग मोमेंट चॅप्टरची. सो नेक्स्ट लेक्चरला आपण